چیت کی رہائش گاہ کے باہر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیں گے اور پروگرامز کریں گے اور ہمارا یہ پروگرامز جاری رہیں گے اور پنجاب کی سیاست میں اپنا حصہ کریں گے، اور جو یہ نا تجربہ حکومت ہے جو نہ وفاق میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور نہ پنجاب چلا سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم ان سب کو اپنا موقف دیں گے، اپنا نظریہ دیں گے اور انشاءاللہ راستہ بھی دکھائیں گے۔ راول صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب بلوچستان گورنمنٹ ٹوپل ہوئی، پھر سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے اور پھر پریزیڈنشل الیکشن ہوا، ان تینوں ایونٹس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ملانے کے لیے اب آپ ان تینوں ایونٹس کے اوپر معذرت کر لیں کہ واقعی آپ نے گورنمنٹ ٹوپل اور یہ کرنے کے لیے آپ نے غلط رول پلے کیا تھا؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، اور اس وقت بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا تھا اپوزیشن کو ساتھ، اس وقت جو اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ کیا، اور اب بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اکیلا بھی اپوزیشن کر سکتی ہے۔ ہم نے کافی ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ہم آج کا ظلم کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم آج کا بھی اپوزیشن جو ہے ان کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر زرداری اس ملک کا وہ واحد سیاستدان ہے جو پاکستان کی سب سیاسی طاقت، پاکستان کی جو بھی قوتیں ہیں ان کو ملا سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ صدر زرداری اس ملک کا واحد سیاستدان ہے جو اس ملک کی پوری تاریخ میں اپنا ٹرم پورا مکمل کر لیا۔ اس ملک کا واحد سویلین پولیٹیشین ہے جس نے اپنا پورا صدارتی ٹرم ختم کیا تھا۔ ہمارے پاس میجورٹی ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے وہ کام کر کے دکھایا جو کسی اور نے نہیں کر سکا۔ تو یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی۔ مولانا نکلے گا مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی، اس سے آؤٹ کم نکلتا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ لائنز بنا لے گی؟ صدر زرداری کے ملاقات ہوتا رہتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اور ضرور ہر بار کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے اس سے۔ ہم گرینڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفرٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں اور ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا کوشش۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بجائے جو آپ کے اوپر الزامات لگے ان کا جواب دینے کے، آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، اور واقعتاً آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جواب دے رہے ہیں، میں نے پورا تقریر بھی کیا ہے اس پہ، اور ہم کہاں جواب دیں؟ اگر یہ لیگل ایک حملہ ہے، ایک لیگل ایشو ہے، تو لیگل ایشوز کو آپ کورٹ میں جواب دیتے ہیں۔ کوئی ہم میڈیا ٹرائل میں حصہ نہیں، ہم میڈیا ٹرائل کا we're not going to be part of any media trial، ہم اپنا جواب کورٹس میں دے رہے ہیں۔ جو سیاسی حملے ہیں ہم ان سیاسی حملے کے سیاسی جواب دے رہے ہیں، جو لیگل ایشوز ہے ہم ان کا لیگل جواب دے رہے ہیں، اور آپ یہ سب کے سامنے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے جس پہ ایک سیاسی بنیاد ہے، ایک سیاسی پرپس ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ان کا مقصد ہے، وہ کورٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو اگر میں ان کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں، اگر میں ان کے سیاسی انتقام کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں، ان کا بڑا جو پلان ہے اس ملک کے لیے 18ویں آئین کے خلاف، میں اس کے بے نقاب کرتا ہوں، پھر ہمارے مخالفین کو دکھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں لیگل گراؤنڈز پہ جواب دیں۔ وہ تو جج نہیں ہے، میں جج کو لیگل رسپانس دوں گا اور سیاستدانوں کو سیاستدان کا جواب دوں گا۔ کہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ یہ چیئرمین نیب بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کا لگوایا ماشاءاللہ، پیپلز پارٹی اتنا طاقتور تھا اپوزیشن میں کہ ہم نے اپوزیشن سے ہی یہ سب عہدیدار لگائے ہیں۔ اگر ہم نے لگائے تھے کہ مان لیتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے، ہم پچھلے 5 سال بھی حکومت چلا رہے تھے اور ہم نے ہی لگائے ہیں، تو پھر جو بھی آدمی آپ لگاتے ہو اس کا کانسٹیٹیوشنل فرض بنتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ اپوائنٹ کرنے والا کا کام نہیں ہوتا ہے، جو اپوائنٹ ہوا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو،
उसका काम होता है कि वो दबाव के अंदर नहीं आए, वो हुकूमत की धमकियों, वज़ीर आज़म की धमकियों के प्रेशर के अंदर नहीं आए और वो उनका मुकाबला करे। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आजकल चाहे वो नैब हो, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत जो है उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने एक डिलिवरेबल पर काम नहीं किया। आप सबको पता है कि हमने अपने 100 दिन के अंदर तारीखी काम किया था, इनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशंस को दबाव में ला के अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बना रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते, वो सिर्फ रिगिंग के थ्रू जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने सियासी मुखालफीन को मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जाए, रेस से आउट किया जाए, बैक डोर से हम कुछ काम करवा दें। इसलिए वो हमारा मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर पहले भी केसेस बने, उन्होंने 11.5 साल जेल भी काटी, सारे केसेस में बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन उनका इमेज जो खराब हुआ, उन्होंने अदालतों में तो बड़ा अच्छा केस लड़ा, लेकिन अवाम की अदालत में उन इल्जामात का वैसे जवाब नहीं दिया जा सका जिसकी वजह से एक इमेज पंजाब में खास तौर पर मैं समझता हूँ सब खुसूस ताकतों में ये कोशिश रहा है कि पीपल्स पार्टी को हमने बदनाम करना है, पीपल्स पार्टी का किरदार कशी हमने करना है। और आपने ये सब देखा कि शहीद बीबी की ज़िंदगी में ही ये सब कुछ हो रहा था, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा था। और बिल्कुल हम सब मानते हैं कि सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया, सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो किरदार कशी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड किरदार कशी हुई है, ये बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। आप कौन सा मुल्क में किसी को 11 साल तक जेल में डालते हो किसी कन्विक्शन के बगैर, और आज भी वो तैयार है केसेस का सामना करने के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ये सब केसेस जाली है, झूठे हैं, हमारे पास जवाब है, और ये जवाब जो है हमने JIT वालों को दिया था। सदर ज़रदारी खुद पेश हुआ था, सदर ज़रदारी ने राइटिंग में जवाब दी, सदर ज़रदारी ने इन पर्सन में जवाब दिए, मगर पर्पसली, इसलिए ये जाली साजिशी सियासी JIT था। उन्होंने पर्पसली सदर ज़रदारी के जो जस्टिफिकेशंस थे, जो डिफेंसेस थे, उन सब कुछ को जानबूझ के JIT रिपोर्ट से सेंसर किए गए। JIT रिपोर्ट में सदर ज़रदारी का डिफेंस का वर्जन है ही नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हम घुरा के, मीडिया के साथ खेल के, इवन कोर्ट्स को गुमराह करके अपना सियासी मकसद हासिल कर सकते हैं, मगर हम इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत चल रही है, ये चलता हुआ हुकूमत है। अब मैं समझता हूँ आज भी हुकूमत नहीं चल रही, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ पे बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी अनकरीब गिरफ्तार होने हैं, आप क्या कहेंगे? पंजाब में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, कहाँ तक दुरुस्त है? जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर ज़रदारी गिरफ्तार होने वाला है। हम जब से मैं 1 साल का बच्चा था, मैं कोर्ट्स और जेलों और सब कुछ का देखा हूँ। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं, हम सियासतदान हैं, हम नजरियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप हमारे पूरे ख़ानदान को जेल भेजे। हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आइन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अच्छा बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी उनकी ख्वाहिश का एहतराम क्यों नहीं करती है कि उन्हें दोबारा असेंबलियों में लाएं और अपोजिशन जो है इकट्ठी हो जाए? क्यों उसकी ख्वाहिश का कमज़ोर का क्या मतलब? मैं समझता हूँ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। अगर आप मुझसे सियासी सवाल पूछे, मैं सियासी सवाल करूँ। और आपके इख्तलाफात हैं और फिर आपकी बड़ी हमदर्दी भी आजकल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिलावल साहब की सियासत जो है वो ख़राब हो रही है। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत पे तबसरा कर रहा है, तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन्स हैं वो चलाएंगे। इतने सारे ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमारे जो ट्रेन टिकट्स के कॉस्ट है वो भर रहे हैं। गरीब के लिए, गरीब आवाम के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती वज़ीर हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो अपना काम पे फोकस रहें, वो अपना काम करे। हमारा मईशत तबाह हो रहा है, हमारी मईशत आप सब के सामने है कि अवाम महंगाई की सुनामी में
डूब रहे हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी। अरे विंटर में इस मौसम में बिजली की लोड शेडिंग, इतना नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और इंशाल्लाह ताला पूरा ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।